දිනේ අපිට ඉතාමත් හොඳ සාකච්ඡාවක් මෙතුමත් එක්ක පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කර සිටිනවා මෙම සැසිය හා එක්වන ලෙසට. එසේනම් ශ්‍රීහාන් පෙරේරා මහතාණනි ඔබටයි මේ ආරාධනය මෙම සැසිය ආරම්භ කිරීමට. දිනේ අපිට ඉතාමත් හොඳ සාකච්ඡාවක් මෙතුමත් එක්ක පවත්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ආරාධනා කර සිටිනවා මෙම සැසිය හා එක්වන ලෙසට. එසේනම් Shehan Perera මහතාණනි ඔබටයි මේ ආරාධනය මෙම Hello, good morning. කිරීමට. Good morning, sir. Good morning. Right. So overall, we have 20 people here. So before starting anything, first of all, I just want to thank, I think, Good morning, sir. Milinda, Lakshan, and Mr. Roy for inviting me for this precious conversation. Right. So starting anything, first of all, I just want to thank. Can I know out of this? So we have 20 participants. Out of this, how many are still studying at school? And Mr. Roy for inviting me for this precious conversation. Reactions wali mata tag gala pennanda kee denek තාම school study කරනවද කියලා. First of all, I just want to thank. Can I know out of this? So we have 20 participants. Out of this, how many are still studying at school? And Mr. Roy for inviting me for this right conversation. A levels ඉවර වෙලා university ඉන්න කී දෙනෙක් තාම school study කරනවද කියලා. Can I know out of this? So Imha okay. Tanuja Sumatipala A levels ඉවරයි. Right. Only two people who done the A-levels and in the universities. Myself and another rower. So all of the us are students, school students. Students and are they in their A-levels or O-levels? Both, sir. O-levels and A-levels. Yeah. Okay. A-levels and Right. in the myself and what's your name again? I couldn't find your name. So Your I'm Milinda. Milinda. All right. Okay. Who is the other one you said at the university? Shehan Fernando. Ishan. All right. Okay, I can. Both, Right. sir. If you don't mind, can you just tell me which university you are attached to? I'm a University of California. California, and what is the course that you are interested in? Management. Okay, management. Then Dishan, you said at the university? Dishan Fernando. Dishan. All right. Okay, I can. Right. Okay. If you don't mind, can you just tell me which university you are attached to? I'm a University of California. Right. California, and what is the course that Management. is it a BSc or a master's? BSc. Right. Okay. So Milinda, my whole program is actually I actually thought there will be a couple of more people from universities or like people maybe who have done their A-levels, but that's okay because my content is a bit high for people like who are less than O-levels, but anyway, nevertheless. And also what I will do is I will, since there are a lot of school students, I will make this presentation both in English and Sinhala. Is that okay for you all? Yeah. Okay, sir. Yeah. Right. Who are less than O-levels, but anyway, nevertheless. And let me share my screen first. I will, since there are a lot of school students, I will make this presentation both in English and Sinhala. Is that okay for you all? Yeah. Okay, sir. Yeah. Right. Milinda, can you allow me to share my screen? Sorry, sir. Sorry. Wait a minute. Since there are a lot of school students, I will make this. Yeah. Now you can, sir. Thank you. Is that okay for you all? Yeah. Okay, sir. Yeah. Right. Milinda, can you allow me to share my screen? Can you see my screen now? Sorry. Wait a minute. Yes, sir. We can. Yeah. Yeah. Now you can, sir. Thank you. Right. So skills for life. Yes, sir. We can. Yeah. Okay.
මෙතනින් මට කියන්නකො ටක් ගාලා A levels හරි O levels හරි මේ අවුරුද්දේ කරලා හරි කරන්න ඉන්න අය කී දෙනෙක් මෙතනින් ඉන්නවද? ඔයගොල්ලන් ඉස්කෝලේ ඉන්න කිව්ව කට්ටියගේ roughly. So skills for life. Yes sir, we can. Yeah. මිලින්ද ඔතන ඔයගේ ඔය ටීම් එකේ මේ ටීම් එකේ ඉන්නවද grade 9 වලින් පල්ලෙහා? එහෙම නැත්නම් between 9 to 11 ද ඉන්නේ ඔක්කොමල්ලා? Above grade 9 and 11. Above grade 9 and yeah, above grade 9 sir. Okay. Above Right. grade 9 තමයි. Right. එහෙනම් දැන් අපි කරමු. Sorry. Right. අපි දැන් A level අපි හිතමු දැන් grade 9 කෙනෙක්ට උනා තව අවුරුදු 5කින් විතර වගේ A levels ලියන්න වෙනවානේ. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ? Right? And ඊළඟ මම ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ what is after uni life? ඒ කියන්නේ දීශාන්ටයි මිලින්දටයි තමයි මේ දෙක ඉන්නේ. මොකද දෙන්න ඉන්නේ හින්දා. So what is after A levels or what is after uni life කියන එක. Right? ඒක අපි මෙන්න මේ විදිහට හිතුවොත් හුඟක් අය කියයි after A levels okay, if you don't get selected to university, I will find a job or I will further go for higher studies, starting my own business startup, or I just want to migrate, or I might get married. Right? දැන් මේ අන්තිමට කියලා තියෙන එක ඕගලන්ට දැන් මේ getting married කියන එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ, සාදාල වෙන්නේත් නැහැ. තාම ඕගලන් අවුරුදු 30ට අඩු හින්දා මේක හිතන්නවත් එපා. Right? මේ current context of the market global එකේ මේ globalized situation එකේ ඕගලන්ට මේ පස්වෙනි point එක අදාළම නෑ. ඒ කියන්නේ හිතන්නවත් එපා. දැන් මෙතන girlfriends ලා boyfriends ලා ඉන්නවා නම් ඒකත් අමතක කරලා දාන්න. දැන් right. හරිද? එතකොට A levels මම මේක ගන්නම් A levels වලින් පස්සේ කොහොමද මේව කරන්න කියලා. මොකද දැන් ඕගලන්ට choice එකක් තියෙන්න ඕන. අපි දැන් කතා කරමුකෝ A level වෙනකන් කවුරු හරි දැන් A level වලට මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියන එක O levels වලින්ම select කරගන්න ඕන. right? O level results ඇවිල්ලා ඉවර වෙනකන් ඉන්න එපා. මම කරන්නේ commerce ද මම කරන්නේ maths ද මම කරන්නේ science ද එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ගේ අලුත් වෙ තියෙනවනේ මොකක්ද තාක්ෂණ විෂය කියලා එකක් තියෙනවා නේද මිලින්ද අලුතෙන් දැන් ඔව් සර් අලුතෙන් එක් වෙන එකක් අපේ එතකොට ඒ subjects ඕගලන්ගේ තියෙන ඒවා දැන් grade 9 ඉන්න කෙනෙක් නම් දැන්ම ඔයාගේ ටීචර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අයියලා අක්කලා එතකොට තව ඔයාගේ ඉන්න පුළුවන් නෑදෑ වෙන කවුරු හරි වර්ක් කරන කවුරු හරිත් එක්ක කතා කරලා right දැන්ම සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන මොනවාද මම කරන්න යන්නේ for A levels right එතකොට එහෙම නැතුව after O levels කරලා එතකොට results උත් ආවම පස්සේ ඒ එන time එකේ A levels වලට ගිහිල්ලා මේ select කරන්න එපා based on my O level results හරි මම එහෙනම් arts කරන්නම් මම එහෙනම් math science හරි එහෙම නැත්නම් commerce කරන එහෙම දැනට කවුරුත් හිතන්න එපා එහෙම හිතුවේ මීට අවුරුදු 10කට කලින් හිටපු ස්ටුඩන්ට්ස්ලා හරිද හැබැයි දැන් මේ තියෙන situation එක market trend එක වෙනස් right මම මාකට් එක කියලා හැම වෙලෙම කියන්නේ ඕගලන් ඉස්කෝලෙන් ඉවරුනාන් පස්සේ ඕගලන් එළියට ගියාම පස්සේ මේ සමාජයට තමයි මාකට් එක කියලා කියන්නේ right එතකොට අපි දැන්ම ඕකට සිලෙක්ට් කරගත්තේ නැත්නම් ඕගලන්ට ඉස්සරහට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මොකද ඒ තරමට මාකට් එක හරිම කම්පිටිටිව් හරිද මාකට් එක හරිම කම්පිටිටිව් ඉස්සරහට ඩිජිටලයිස් මාකට් එකක් තියෙන ඩිජිටලයිස් සමාජයක් තියෙන ඕගලන් දැන්ම මේකට සෙට් උනේ නැත්නම් හරිද දැම්ම සෙට් උනේ නැත්තම් ඕගලන්ට සෑහෙට අමාරු යන පාත් එක තෝරගන්න right හරි ඊට පස්සේ Melinda there are a couple of people waiting outside can you admit them okay sir okay done right so then for people like Milinda and Dishan after uni life I think this all five will be applicable for you all right so what you all have to do is for my this thing is now both Dishan you said you had Sinek and Milinda you said you had Kalaniane
So for Dishan, how many more years you have at CNEC to be completed your course? You completed. So what is your next step? Okay. Right. Okay. Hold on there. How old are you, Dishan? Is it okay if I ask that? Okay. Right. Right. Hari. Then what is your this thing? How many more years you have to be at Canada? 2 years, sir. 2 years. 2 years. Right. Yeah. How old are you? I'm 20. 20. Right. Yeah. Dishan and Milinda, my personal advice is I do lecture a lot, and my personal advice is do not start your masters or MBA programs until you all start working, and you all have to have at least 2 to 3 years of working experience. My target line is actually anybody who wants to start MBA or a master's should have at least 5 years of work experience, right? Because the reason why I'm saying this is right. The reason I'm telling you this is when you because masters and MBA programs are specialized programs, right? You need to have some sort of a corporate life experience. Without that, it won't be successful. කටපාඩම් කරලා කරනවා වගේ MBA masters programs කරන්න එපා. හරිද? එතකොට ඒකේ තියෙන ඔයාට තියෙන best outcome එක ඔයාට ගන්න බෑ දීෂාන් මිලින්ද. හරිද? ඒ හින්දා මාස්ටර්ස් එකක් MBA එකක් කරා කියලා ඔයාට ජොබ් එකක් නොලැබෙන ඉඳ අවස්ථාවකුත් නැහැ. මොකද මම ඉන්ටර්විව්ස් කරද්දී මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු 1000ක් 1200ක් විතර මම ඉන්ටර්විව් කරලා තියෙනවා මගේ කැරියර් එකේ. හුඟක් අය එනවා ඔය අවුරුදු 25 26 වෙද්දී ඒගොල්ලන් එනවා MBS මාස්ටර්ස් කරලා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගෙන් ඉන්ටර්විව් එකේදී ප්‍රශ්නයක් අහපුවාම ඒගොල්ලන්ට ඒකට උත්තර දී ගන්න බෑ. ඇයි? ඒගොල්ලන් MBA masters එකේ ඇත්තටම උගන්වන්නේ අපි කියමුකෝ දැන් now Dishan wanted to do masters in project management, but do you have project management experience? Dishan මම නිකන් ඔයාව මේ අමාරු දාන නෙමෙයි Dishan අහන්නේ මම මේ question එක නේ roughly අහනවා right. Dishanගේ මම interview එකේදී අහනවා Dishanට project management experience එක තියෙනවද? මොකද ඒ experience එක තමයි ඔයාට ඔයාගේ මාස්ටර්ස් එකට කරන්න මේව වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඔයා ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ලියන්නේ, තීසිස් එක ලියන්නේ ඔක්කොම. ඒක නැතුව ඔයාට කම්පැනි කියන්නේ කෝපරේට් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැතුව ඔය මාස්ටර්ස් එක කරොත් ඔයාට ඒ හරි මේක හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කලබල වෙන්න එපා. ඔයාගේ මාස්ටර්ස් MBA ඔය දෙන්නටම මම කියන්නේ even you can share with this your friends as well and the rest of the team who is in this call, the video call. ඕගලන් කිසිම වෙලාවක MBA masters වගේ programs කරන්න එපා corporate experience එකක් නැතුව. හරිද? කම්පැනි නම ආදාළ නැහැ. පොඩි කම්පැනි එකක වුණත් ඒක ගිහිල්ලා වැඩ කරලා experience එක ආවන් පස්සේ තමයි ඕගලන් masters and MBA එකක් කරන්න උනා. අනිත් එක MBA masters එක main මේක ඕගලන් ඒකට ගියාම එතන තියෙන networking කියන්නේ different industries වල different people will be coming and joining for that class, right? එතකොට ඔයාට ඒ එන knowledge එක එතකොට for example say Dishan ගිහලා join වුණා අපි කියමුකෝ Nestle scale sorry MBA masters program එක පටන් ගත්තා අපි කියමුකෝ campus අපි කියමුකෝ ළඟම අපි දන්න එකනේ BCI එකේ ඔයගලන් දන්න එකක් ඉඳ ඒකේ ගිහිල්ලා masters program එකක් තිබිලා project management join වුණා. හැබැයි එතනට එනවා Nestle's වල වැඩ කරන කෙනෙක් එනවා. එතකොට අපි කියමුකෝ MS Holdings වල වැඩ කරන කෙනෙක් එනවා. Unilevers වල වැඩ කරන කෙනෙක් එනවා. අපි කියමුකෝ DSI ගේ වැඩ කරන කෙනෙක් එනවා. Government background එකක් තියෙන කෙනෙක් එනවා. අපි කියමුකෝ maybe water board එකේ හරි එහෙම නැත්නම් insurance corporation එකේ හරි electricity board එකේ. එතකොට මේ එන ඔක්කොමල්ලා they represent different industries, they come from different backgrounds and they have different experience.
ඔයා මාස්ටර්ස් එකක් කරන්න යන්න ඕන මෙන්න මේ එක්ස්පීරියන්සස් ටික ගන්න. ඒකට තමයි නෙට්වර්කින් කියන්නේ. ඔය නෙට්වර්කින් එක හදාගත්තේ නැතුව සහ ඔයාගේ corporate experience එක නැතුව you do not start any MBA or what do you call masters. I think Milinda, there are a couple of people I have admitted. I just want to know whether they also still studying students or like anybody from universities. Our one colleague who joined recently, he is studying at university. The other rest of the participants are in the school students. Okay, right. Okay. So anyway, that is my personal advice for anybody who is doing that. And so for Milinda, since you are in between of your program at Calania, if any possibility, please join as an intern to any corporation, right? In any company. Doesn't matter the brand name or the name of that company. Just join as an intern and get the work experience, right? By the time you finish your program, your BSc at Calania, then you have work experience, then you have a qualification as well, right? For you, it will be very easy for you to find a job, or if you want to migrate or whatsoever, because you have everything in hand, right? Then after a couple of years, improve your corporate life. I would say get some more experience, maybe go to another company or whatsoever. Then do a master's or MBA, right? Got it? Any questions on that? Yes, sir. Clear. Right. So then me starting my own business startups කියන එක මම දැන් ඉක්මනට කියන්නම්. දැන් මේ ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට ඉස්කෝලේ යන අය හිතනවා ඇති දැන් මම A level ඉවර වුණාම එහෙම නැත්නම් යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එකත් ඉවර වුණාම මම මේක පටන් ගන්න ඕන. එහෙම එකක් නැහැ. right? මොකද මම මගේ ගැන කියන්නම්. දැන් මම අවුරුදු 20කට ඉස්සෙල්ලා මම මගේ A levels කරා මාරිස්ලා කොලෙජ් එකේ. එතකොට ඒ කාලේ වෙද්දී අපිට මෙහෙම ඉන්ටර්නෙට් එක අපිට ඉන්ටර්නෙට් නැහැ, Facebook නැහැ, මේ මුකුත් නැහැ අපිට. එතකොට කම්පියුටර් එකක් ඇත්තටම මට තාත්තා අරන් දුන්නේ මම හිතන්නේ A level first year එකේ. එතකොට ඒක තමයි ෆස්ට්ම කම්පියුටර්ස් ඒ ආව කාලේ. ලොකු පෙට්ටි වගේ ඒවා තමයි තිබුණේ. ලැප්ටොප්ස් එහෙම තිබුණේ නැහැ. හරිද? එතකොට මොබයිල් ෆෝන්ස් තිබුණෙත් නැහැ. දැන් මොබයිල් ෆෝන් එකක් මම දැක්කේ ඇත්තටම S2කට මම 2010 මම ජොයින් වුණාම MS එකට. එතකොට තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම මොබයිල් ෆෝන් එකක් හම්බුනේ. එතකොට ඉතින් අපිට ඒ ෆැසිලිටි එක ඇත්තටම තිබුණේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඕගලන් හරිම ලකි. මම ඉඳන් කියන්නේ you all are blessed. හැමෝටම දැන් මේ මම හිතන්නේ මේ දැන් මේ හෝල් එකේ ඉන්න අයට ඔක්කොටම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තියෙනවා. හරිද? එතකොට ඕගලන් දැන් එන්ටර්ප්‍රිනර් මයින්ඩ් එකෙන් තමයි හැම වෙලේම හිතන්න ඕන. right දැන් මෙන්න මෙහෙම හුඟක් අය දැන් කියනවනේ මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් ගැන කතා කරන හුඟක් අය. හැබැයි ස්ටාර්ට්අප්ස් කියලා අර රැල්ලට වගේ මේ අපි දැන් මෙහෙම කියමුකෝ ඔයාගේ යාළුවා අපි කියමුකෝ ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මෙයාත් අයිස්ක්‍රීම් විකුණනවා ගෙදර ඉඳන් පොඩි අර මේව බිස්නස් එකක් එයා ස්ටඩි කරන ගමන් එයා කේක් හදලා විකුණනවා ස්වීට්ස් හදලා විකුණනවා කියන්නේ මේ ඔන්ලයින් ඩිලිවර් කරන්න අන්නේ ඒ වගේ කරනවා. හැබැයි ඔයා ඒකම බලලා ඒකම කරොත් ඔයාට ඒක සක්සස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා මේ බිස්නස් මොඩල් එක කොපි කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයා හැම වෙලේම ඔය ස්ටාර්ට්අප්ස් බිස්නසස් පටන් ගන්නවා නම් ඕගලන් ඉස්සල්ලාම කරන්න ඕන මේක මම කරොත් මොකක්ද කස්ටමර්ට තියෙන ලාභය? ලාභය කියන්නේ මේ දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ. අපි කියමුකෝ දැන් නීගමුවට දැන් ඕගලන් කොළඹ හුඟක් ගියාම දැකලා ඇති ඔතන කොල්ලුපිටියේ හන්දියේ තියෙනවා කානිවල් කියලා අයිස්ක්‍රීම් පාල එකක්. හරිද? එතකොට බාස්කින් රොබින්ස් එතකොට එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ එලිෆන්ට් හවුස් මොන හරි ඔය වගේ අයිස්ක්‍රීම් පාලර්ස් තියෙනවා කොළඹ. හැබැයි දැන් මීගමුවට අයිස්ක්‍රීම් පාල එකක් නැහැ. හරිද? එතකොට මීගමේ මොකද අවශ්‍යතාවය? මීගමේ අවශ්‍යතාවය මීගමුවට අයිස්ක්‍රීම් පාල එකක් නැහැ. හැබැයි සුපර් මාකට්ස් වලට ගියාම අයිස්ක්‍රීම් පුළුවන්. නිකන් කඩේකට ගියාම අයිස්ක්‍රීම් ටබ් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොළඹ වගේ වෙනම රෙස්ටොරන්ට් ටයිප් එකේ කානිවල් වගේ මීගමුවේ කොහෙවත් නැහැ. ගිහිල්ලා දැන් එකක් ඇත්තටම තියෙනවා මේ මෙතන මේ කුරණ එකක් තියෙනවා. ඉතාලි නෑ. අන්න ඒක තමයි මේ මාකට් එකට මීගමුවේ මාකට් එකට අවශ්‍යතාවය.
එහෙම නැතුව තව කවුරු හරි ගිහිල්ලා අපි කියමුකෝ පාරයින කඩයක් රෙන්ට් කරලා ඒකට එලිෆන්ට් හවුස් උයි එතකොට අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙන අයිස්ක්‍රීම් විකුණනවා කියන්නේ ඒක සාර්ථක බිස්නස් මොඩල් එකක් නෙමෙයි. මොකද වෙන කාට හරි ගිහිල්ලා ආපිකෝ එකෙන් හරි දැන් අලුතෙන් ඇරියා ග්ලෝමාක් එකේ හරි එහෙම නැත්නම් ස්පා එකේ හරි කොහෙන් හරි ගිහිල්ලා කාගිල්ස් කීස් වලින් ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් කඩෙන් අරගෙන එන්න. හැබැයි අර අපේ නීඩ් එක මොකද්ද? මිනිස්සුන්ට ඕන කොළඹ වගේ ගිහිල්ලා ලස්සනට ඉඳගෙන අයිස්ක්‍රීම් Recording stopped. හරිද? ඉතින් එතකොට ඒක තමයි නීඩ් එක. මේ මාකට් නීඩ් එකට බිස්නස් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. හරිද? Also you need to have patience. හරිද? ගොඩාක් කැපිටල් එක ඒ කියන්නේ සල්ලි වියදම් කරගෙන පටන් ගන්නත් එපා. එහෙම කරන්න Recording in progress. එහෙම ඕමනාවකුත් නැහැ. පොඩියට පටන් ගන්න. හැම එකටම ඔයාගේ ගෝල් ෂීට් එකකුයි ප්ලෑන් එකකුයි හදාගෙන තියාගන්න මම කොහොමද ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නේ කියලා. හරිද? හැම වෙලේම මතක තියාගන්න මම දැන් මේ higher studies ගැන ඔයගලන්ට කිව්වා මේ starting my own business startups වල market need එකක් නැත්තම් කිසිම එකක් පටන් ගන්න එපා. fail වෙනවා. දැන් අපි හුඟක් අය දැන් මේ හිතනවා මේ දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ හුඟක් මේ හැම හන්දියකම හැම තැනම නිකන් fried rice හදනවා, රොටි කඩ දාලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන් දැක්කද නේ ගිය අවුරුද්දේ මේ මොකද මේ නිකන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ආවා අපි අර සිංහලෙන් කියන රැල්ලක් ආවා මේ කොවිඩ් කාලේ මේ pork with roti කියලා පාරේ ඉන්නේ හැමෝම චූටි කාර් එකක දොරවල් අරගෙන රොටි පොදි මස් අනම්මනම් විකුණනවා. හැබැයි ඒක සාර්ථක බිස්නස් මොඩල් එකක් වුණාද? දැන් මේ අරපු කට්ටිය කවුරුත් ඔයගලන් දකින්නවද? ඉස්සර ඔයගලන් දැක්කද මේ දිගටම මේ ගල්කන්නාන්දි ඉඳන් නිකන් අර අප් ටු අපේ කොලෙජ් එක හරි ඒ පාරේ ටවුන් එකේ හැමතැනම තිබුණා. ඇයි මේ බිස්නස් මොඩල්ස් ඔක්කොම ෆේල් උනේ? ඒක මාකට් නීඩ් එකක් නෙමෙයි. හරිද? ඒක මාකට් නීඩ් එකක් නෙමෙයි. ඒක මාකට් නීඩ් එකක් වෙන්න තිබුණා රට ඔක්කොම ඇරලා හැමෝම හොඳට ෆන්ක්ෂන් වෙනවනම්. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දැන් රස්සාවට ගිහලා හවස ගෙදර ඇවිල්ලා උයනාට වඩා නිගම්බු බස් ස්ටෑන්ඩ් එකෙන් බහැපු ගමන් පාර ක්‍රොස් කරා එතන තියෙනවා චූටි කාර් එකක නවත්තලා රයිට්. ඉන්දියාප්ප එහෙම නැත්නම් රොටි පෝක් with roti chicken with roti මොන හරි තියලා ඒක ටක් ගාලා grab කරගෙන අරගෙන යන්න. හැබැයි දැන් ඒ සිටුේෂන් එක ලංකාවේ තියෙනවද? නෑ. මිනිස්සු වෙලා හුඟක් අය working from home. වැඩට යන්නේ නෑ. ඔෆිසර්ස් වහලා. එතකොට මාකට් නීඩ් එකක් නෑ. මිනිස්සු හිතනවා මාකට් නීඩ් එකක් තියෙනවා මේක අලුත් concept එක. concept එක හොඳයි. concept එක හැම වෙලෙම set වෙන්න ඕන මාකට් නීඩ් එක. හරිද? එතකොට ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕන උනේ if somebody wants to start your own business startup කියලා. Right? Any questions on this? People who have joined new. Right. එතකොට මම ඊළඟ එකට යන්න. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම අහන්නද? ඔව් යා මිලින්ද කියන්නේ. දැන් අර මේ දවස්වල මේ තියෙන පැන්ඩමික් එකත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය ලැබිලා තියෙනවානේ අපිට අර e-business කරන්න. ඔව්. එතකොට අපිට දෙන්න පුළුවන් අපේ මේ පාටිසිපේට්ස්ලාට කොහොමද අපි e-business එකක් අපිට සූට් වෙන එකක් අර හැමෝම කරන්න එක නැතුව අපිට සූට් වෙන කොහොමද අපි මේ e-business එක කියන්නේ උදාහරණයක් වශයෙන් drop shipping එක්කෝ social media marketing ඒ වගේ Tamanට ගැලපෙන්නේ මොකක්ද සහ ඒකේ revenue එකක් ගන්න පුළුවන් business එකක් කොහොමද අපි මේ වෙලාවේ හොයාගන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් දැනුවත්වත් මම හිතනවා මොකද ඒක ගොඩක් කට්ටිය struggle කරන ඔය හරියට හොයාගන්න බැරුව ඒ ප්‍රශ්නේ ගැන. හරි. ඒකට මම මෙන්න මෙහෙම එකක් කියන්න. ඒක ඇත්තටම struggle කරන්නේ මිලින්ද ඇයි දන්නවද? දැන් ඒ මාකට් එක expand වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා නිකන් මුකුත් ඕනේ නැහැ. ඔයා WhatsApp නිගම්බු කියලා group එකක් තියෙනවානේ. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න කොච්චර දෙනෙක් කේක් හදනවද කියලා. ඔයා ඒකේ search button එක ගහන්න. කී දෙනෙක් දැන් කේක් හදනවද? For example ඉස්සර මීගමේ කේක් හදන අය කීයද හිටියේ? අපි කියමුකෝ pre covid ඒ කියන්නේ පැන්ඩමික් එක එන්න ඉස්සෙල්ලා අපි කියමුකෝ 2018 වගේ ගත්තොත් මීගමුවේ ඔයගලන් දන්න දැන් ඔයගලන්ට ඉස්කෝලේ මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකකට හරි මොකක් හරි ගෙදර පාටි එකකට හරි කේක් ගන්න ඕන වුණොත් ඔයගලන්ට යන්න තිබුණේ එක්ක ෆැබ් එකට එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ නයෝමිස් එකේ එහෙම නැත්නම් මෙතන මේ පාලමක අදින choice එක එහෙම නැත්නම් නිකන් famous දෙතුන් දෙනෙක් හිටියා ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වලින් කේක් ඕඩර් කරලා අපි ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා බලන්න during the pandemic අර මොකද ඒකට කියන්නේ අර mushroom businesses කියන හතු පිපෙනවා වගේ ඔක්කොමල්ලා හිතුවා ආරයිට් මමත් කේක් හදන්න පටන් ගන්නවා මමත් කේක් ඔක්කොමල්ලා කරේ මම හොඳම එක්සැම්පල් එකක් කියන්න පැන්ඩමික් එකේදී ඉක්මනටම ඉවර වෙච්ච ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම් එක මොකද්ද දන්නවද? මයික්‍රෝවේව් නෙමෙයි ඉලෙක්ට්‍රික් ovens ඉවර උනේ
හුඟක් අය හිතුවා right දැන් හුඟක් අයට jobs උත් නැති වුණා. මම දැන් ගෙදර ඉන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් මම work from home ඉඳ අපි ඔක්කොමල්ලා අවන්ස් අරගෙන කේක් හදමු. එහෙම නැත්නම් පැටිස් හදමු. එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි shorties හදලා විකුණමු කියලා. එහෙම කරාම මෙහෙම දෙන්නකෝ. එක්කෙනෙක් මීගමුවේ අපි කියමුකෝ මෙතන මේ කුරණ අපේ යාගේ ලේඩිගේ නම මතක නෑ. එයා කේක් හදා හිටියා. හරිද? මිසිස් සල්ගාදුවරි කවුරු හරි කියමුකෝ. එතකොට තව 10 දෙනෙක් එකපාර කේක් එක හැදුවාම මාකට් එක පොඩි වෙනවා. හරිද? මොකද කේක් 10 දෙනෙක් කේක් හැදුවට කේක් ගන්න ඉන්න එක්කෙනා නම් ඒ මොනවාද කේක් 10 දෙනෙක් කේක් 10ක් හදලා වැඩක් නැහැ නේ. එතකොට එතන ඩිමාන්ඩ් එක එකයි, සප්ලයි එක වැඩි. හරිද? ඔයා මෙහෙම හැබැයි ඒක වෙනස් කරලා හිතුවොන කවුරු හරි හිතුවොත් නෑ මම කේක් නෙමෙයි. මම හදනවා කණ්ඩ බුරියානි මොන හරි ඒ වගේ එකක්. හරිද? ඒක කරලා මම ඩිලිවර් කරනවා. අන්න එතන තමයි ඩිෆරන්සියේෂන් කියන එකක් හදා ගන්න ඕන. දැන් වෙලා තියෙන මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කියන එකේ ඔක්කොම ඩ්‍රොප් ෂිපින් එක හොඳයි, concept එක හොඳයි. හැබැයි ඔක්කොමල්ලා දැන් මම කියන්නේ මේ youth එක basically ඔක්කොමල්ලා ඩ්‍රොප් ෂිපින් පටන් ගත්තා. ඔක්කොමල්ලා මොනවද කරන්නේ? පොඩි mobile phones එහෙම නැත්නම් චූටි speakers, bluetooth devices ඒ ඔක්කොමල්ලා දැන් විකුණනවා online. එතකොට මාකට් එකක් තියනවද? නෑ මාකට් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ supply එක වැඩි වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? එතකොට කස්ටමර්ට choice එකක් තියෙනවා. දැන් එයා ඉස්සර අපි කියමුකෝ එයාට යන්න ඕන උනේ අපි කියමු Apple phone එකක් ගන්නවා නම් dialog එකට වගේ. හරිද? දැන් තියෙනවා හැම මාකට් එකේ මේ නිකන් එයාට type කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. Want to buy an iPhone 12 11 හරි මොනවා හරි ඉතින් Negombo කියලා නිකන් ගහුවාම එයාට 15ක් විතර එනවා choices. එතකොට වෙන්නේ එයාට ඕන වෙලාවට bargain කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ price එකත් අඩු වෙලා තමයි විකුණන්න වෙන්නේ. දැන් මාගාවත් iPhone එකක් විකුණන්න තියෙනවා. ඔයා ගාවත් තියෙනවා. කස්ටමර් මගෙන් ඇවිල්ලා කියනවා හරි මං දෙන්න පුළුවන් 100,000 rupees වලට කියලා. හැබැයි එයා ඔයා ගාවට ගියොත් ඔයා කියනවා නෑ මං දෙන්නම් 90,000. ඕක වුණාම මාකට් එක හුඟක් අඩු වෙනවා. ඩිමාන්ඩ් එක අඩුයි, සප්ලයි එක වැඩි. ඒ හින්දා ඔය ඩ්‍රොප් ෂිපින් එකේදීත් මම කියන්නේ ඕනම concept එකක් හොඳයි. ඔය ලෝකේ දාලා තියෙන AliExpress ලගේ විකුණන ඒවා Amazon එකේ drop shipping, eBay ඔය set එකම හොඳයි. concepts හොඳයි. ඕගලන් හැම වෙලේම හිතන්න ඕන මේක මම දැන් මේක දාන්න ඉස්සෙල්ලා මේක මාකට් එකේ තියෙනවද? මේක මම දාන්න ඉස්සෙල්ලා මාකට් එකේ තියෙනවද? මොකක්ද මේක need එක? right? අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම හිතමුකෝ. කොච්චර try shows මීගමුවේ තියෙනවද? හැබැයි හදිස්සියකට try show එකක් අපිට හොයාගන්න තියෙනවද හදිස්සියකට යන්න? නැහැනේ. ඒ කියන්නේ ඒ need එක තාම මිනිස්සුන්ට තියෙනවා. හරිද? ඒ වගේ ඔය drop shipping වලදී ඕගොල්ලන් හැම වෙලේම දැන් drop shipping නරකයි නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ concept හොඳටම හොඳයි. හොඳටම හොඳයි. හැබැයි බලන්න ඔයා කරන්න යන්නේ අපි කියමුකෝ දැන් ඔයාලට food set එකක් විකුණන්න ඕන නම් බලන්න ඒක කවුරු හරි කරනවද? ඔයා මොකක්ද ඒකෙන් කියන්නේ ඩිෆරන්ට්ලි මම කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක තමයි හැම වෙලේම හිතන්න ඕනේ. ඔය ඕගලන්ට දැනට ලෝකේ හම්බෙන ඔන්ලයින් තියෙන ඔය ඔන්ලයින් මෙතඩ්ස් ඒ ප්ලැට්ෆෝම්ස් ඔක්කොම හොඳයි. එකක්වත් නරක නැහැ. හැබැයි හැම වෙලේම හිතන්න ඕන ඩිෆරන්සියේෂන්. මම මොකද්ද වෙනස් කරලා හිතන්නේ? දැන් ඕගලන්ට හොඳම එක්සැම්පල් එක ඕගලන්ගේ ගන්න පුළුවන්. ඕගලන් ස්කවුටින් කරද්දී ඕගලන්ගේ ප්‍රෙසිඩන්ට්ස් බැජ් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තියෙනවානේ. හරිද? ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක අපි කියමුකෝ එක අවුරුද්දක ප්‍රෙසිඩන්ට් බැච් එකට යන්න ඉන්නවා 10 දෙනෙක්. හරිද? ෆයිනල් එක්සෑම් එකට 10 දෙනෙක්. හැබැයි ඔය ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔය කරන්න යන ෆයිනල් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔය 10 දෙනාම බ්ලඩ් ඩොනේෂන් කැම්ප් එකක් කරොත් ඕක අප්‍රූව් කරයිද? very rarely මේව කරන්නේ. මොකද ඒක කොපි කරලා කවුරුත් මුකුත් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔය 10 දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් කියමුකෝ එයා නිකන් ට්‍රී ප්ලාන්ටින් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි home for the age එකකට මොකක් හරි කරන්න එහෙම නැත්නම් orphanage එකකට මොකක් හරි මේකක් කරන්න අලුතෙන් business model එකක් හදලා කාටද දුප්පත් එක්කෙනෙක්ට ඒක කරන්න දෙන්න අන්න එතන differentiation එකක් එනවා එයාට වැඩිපුර ලකුණු හම්බ වෙනවා right ඕගලන්ගේ exams වලත් එහෙමයි ඕගලන් කටපාඩම් කරලා ලිව්වට කවුරු හරි පොඩ්ඩ වෙනස් විදියට උත්තරේ දැම්මොත් paper marking දැන් මම කරනවා මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය වෙන දැන් theory එක ඒගොල්ලන් දන්නවා හැබැයි ඒගොල්ලන් theory එක modify කරනවා චුට්ටක් කරලා අලුත් එකකට examples උත් දීලා ලියපුවාම ඒ ස්ටුඩන්ට් වැඩිපුර ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඔය drop shipping එතකොට ඔය online platforms වල තියෙන ඒවා හොඳයි. concept එක අරගන්න හැම වෙලේම බලන්න මේකෙන් මම මේ වෙනස් කරලා මොනවද විකුණන්නේ කියලා. හරිද? ඔය food පැත්තේ හුඟක් අය කතා කරනවානේ දැන් මේක food හොඳයි විකුණන්න එහෙම කියලා. හැබැයි හැම වෙලේම බලන්න ඔය food කියන එක ඉක්මනට නරක වෙන එකක්. හරිද? ටේස්ට් එක මේව කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක බලන්න කොහොමද ඩිෆරන්ට්ලි මේව කරන්න. මම හොඳම උදාහරණයක් දෙන්නම්. තාම මම මේක මාකට් එකේ දැකලා නැහැ.
ඔයගලන් දැකලා තියෙනවද ඉස්කෝල දවස්වල ප්‍රී කොවිඩ් වල ඔය හුඟක් දැන් ඔය කැඳ කඩ තිබුණා. හරිද? කැඳ කඩ තියෙනවා. රයිට්? එතකොට දැන් මේ තියෙනවා අලුත් මේකක් හැදිලා දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් කියනවනේ මේ ඕගැනික් වෙන්න ඕන කියලා. කාබනික පෝර දාන්න ඕන. ඒක වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට පොලිටිකල් පැත්ත නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. මිනිස්සුන්ගේ හුඟක් මේක තියෙනවා දැන් මේ රතුබත් කන්න ඕන. එතකොට කැඳ එකක් උදේට බිව්වම හොඳයි. ඩේලි එක්සර්සයිසස් කරන්න ඕන. හැබැයි මීගමුවේ කවුරුත් දැකලා තියෙනවද කවුරුත් රිසර්ච් එකක් කරලත් නැහැ ඔන්ලයින් ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන් කැඳ එකක්. දැන් මීගමේ කොච්චර ඔෆිසර්ස් තියෙනවද අපි for example එකකට ගමු කෝට් කම්ප්ලෙක්ස් එක තියෙනවා කොටු පිට්ටනිය ගාව. එතනම තියෙන කොච්චර lawyers-ලා ඉන්නවද ඒ මේන් ස්ට්‍රීට් එකේ up to ග්‍රෑන්ඩ් ස්ට්‍රීට් චර්ච් එක වෙනකනුයි කොටු පිට්ටනිය මෙතන ගාව තියෙන කෝට් කම්ප්ලෙක්ස් එකයි අතර කොච්චර ඔෆිසර්ස් තියෙනවද කොච්චර lawyers-ලාව හම්බෙන්න මිනිස්සු වෙනවද එතනින් එහාට කොච්චර මීගමේ බැංක්ස් තියෙනවද වෙන ඔෆිසර්ස් තියෙනවද මේගොල්ලන්ට උදේට බැරිද අපි දැන් හුඟක් අය දැන් ඔය මේ මොනවද බ්‍රවුන් බ්‍රෙඩ් කනවා එතකොට හුඟක් අය කැඳවලට ආසයි එතකොට ඒ වගේ නරිෂස් හෙල්දි මීල් එකක් ඔන්ලයින් අපි පොඩි ප්ලැට්ෆෝම් එක දාලා මේව කරලා ඕඩර් කරන්න ඩිලිවර් කරන්න කාටද බැරි මේ වගේ එකක් කරොත් සතියෙන් එයාට කැප්චර් කරන්න පුළුවන් මේ මාකට් එකක් තියෙන. කවුරුත් එක තාම කරලා නැහැ. හරිද? මොකද දැන් අපි කියමුකෝ කැඳ වගේ එකක් කරන්න ලොකු කැපිටල් එකක් ඕනේ නැහැ. හරිද? ඒ කොළ ಜಾති ඒව හුඟක් අය ගන්න මේ වෙන වවන්නේ නැහැනේ තාම. හුඟක් අය වෙනම නියම් පොඩි කැලෑවල වලින් නිකන් කපලා කරලා කඩලා ගන්න. හැබැයි එතකොට එයාගේ ප්‍රොෆිට් එකත් වැඩි. මොකද එයාගේ රෝ මටීරියල් කියන එකට ලොකු මේකක් දරන්න ඕනේ නැහැ. අපි බේකරියක් ගමු. එයාට පිටි වලට ගෙවන්න ඕන, වැඩ කරන මිනිස්සුන්ට වෙනම ගෙවන්න ඕන. ඒක ස්ටෝරේජ් තියෙනවා. එතකොට හැම වෙලේම පිටි ගණන් යනවා. ඒක බැලන්ස් කරන්න ඕන. දර ප්‍රශ්න තියෙනවා, ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒවා පාම් පුච්චන ඒවා. එතකොට එයාගේ ප්‍රොෆිට් එක අඩුයි. හැබැයි මේ වගේ එකක් කරොත් ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන් නම් හොඳට අන්න මේක තමයි මේ තියෙන්නේ මොන නීඩ් එකක් මම කියන. මේ මාකට් එක කැප්චර් කරන්න. කවුරුත් කරලා නැහැ ඒක. අන්න ඒ වගේ බිස්නස් මොඩල් එකක් තමයි මම මේ කියන්නේ. එතකොට මේතනදී මේ වගේ බිස්නස් එකක් කරද්දී කවුරුත් හිතන්නේ පාඩේ මම මොකටද මේ කැඳ එකක් විකුණන ලැජ්ජයි නේ මම කොලෙජ් එකේ අපි ගියමුකෝ දැන් මාරිස්ලායිගේ මම අනිත් ස්කූල්ස් දන්නේ නැහැ මෙතන ඉන්න එක්සැම්පල් එකට මම කියනවා මාරිස්ලායිගේ අපි ගිමු රෝවර් ස්කවුට් කෙනෙක් පටන් ගන්නවා මේක ඔන්ලයින් ඩිලිවර් කරන්න. එතකොට එයා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ මාරිස්ලායිගේ මම ස්කවුටින් උත් කරා මම දැන් රෝවර් ස්කවුට් කෙනෙක්. හැබැයි මම ඇයි මේ වගේ බිස්නස් එකක් කැඳ බිස්නස් එකක් එහෙම කරන්නේ මට කොල්ලෝ hinaවේ එහෙම හිතන්න එපා. හරිද මිනිසුන්ට ඕන දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. ඔය දැන් තියෙන ලොකු බිස්නසස් ඔක්කොම ඔයගලන් දන්නවනේ මම කියන්න ඕනේ නෑ. ඔයගලන් කියවලා බලන්න මේ ප්‍රොෆයිල්ස් කොහොමද ඒගොල්ලන් පටන් ගත්තේ කියලා. මම ඔයගලන්ට ටග් ගාලා එක්සැම්පල්ස් දෙකක් දෙන්නම්. මම ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ හින්දා MS Holdings එකේ MS Holdings turnover එක ඔයගලන් දන්නවනේ දැන් 1 billion dollar company එකක්. එයාගේ ඕනර්ගේ එක ඕන කියන එක තමයි මිස්ටර් මහේෂ් අමරින්. එයා පළවෙනින් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. එයායි වයිෆුයි ඇඳුම් ගෙදර මහලා ගෙදර චූටි වෑන් එකක ගිහිල්ලා ඔයගලන් දැකලා තියෙනවනේ දැන් මීගමු පොළවල් වල අර වෑන් ඇරලා අර පොඩි ස්ටික් එකක් ගහලා දොර වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ලණුවක් ඇදලා ඇඳුම් විකුණන්නේ. අන්න එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ එක එක්සැම්පල් එකක්. බ්‍රැන්ඩික්ස් එකේ මිස්ටර් අෂ්රෆ් ඕන මොනවද එයා ඉස්සලාම කරලා තියෙන්නේ? ඉස්සලාම කරලා තියෙන කටුනායක ෆැක්ටරි වල බිත්ති වල තීන්ත ගාපු එක. හරිද? එතකොට දැන් පේනවනේ ඒගොල්ලන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා ඒ කම්පැනිස් දෙක. හරිද? ඉතින් මේ නීඩ් එක හොයාගන්න මාකට් නීඩ් එක හොයාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන ඔන්ලයින් ප්ලැට්ෆෝම්ස් යූස් කරලා ඒක මේව කරන්න වරදින්නේ නැහැ. හැබැයි concept එක අරගන්න හැම වෙලේම නීඩ් එකට විතරක් cater කරන්න. තව කවුරුත් කරන එකක් copy කරලා කරන්න එපා. මම හොඳම example එකක් කියනවා වැඩිකල් යන්න ඉස්සෙල්ලා මීගමුට වෙන දෙයක්. මීගමේ දැන් ඔයගොල්ලන් දැකලා තියෙනවද සුපර් මාකට්ස් කොච්චර තියෙනවද කියලා. හරිද? කීල්ස් එකේ සුපර් මාකට්ස් දෙකයි. හරිද? කාගීල්ස් එකේ දෙකයි. අපිකෝ තියෙනවා, ස්පා තියෙනවා, ග්ලෝ මාකට් තියෙනවා. හරිද? එතකොට මේ ඔක්කොම මේකට මේ කොළඹින් මිනිස්සු වෙන්නේ නැහැ මීගමේ සුපර් මාකට්ස් වලට. හරිද? කොළඹින් මිනිස්සු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටික මිනිස්සු දෙනකොට මේ යන ටික මිනිස්සු දෙනා මේක ගිහිල්ලා මේගොල්ලන්ගේ ඒ කොස්ට් එක ඒ කියන්නේ සේල් එක දෙයි ගන්න බැරුව ගියොත් මේ සුපර් මාකට්ස් එකක් දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම වැටෙන්න පුළුවන්. අනිත් අය ප්‍රයිසස් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයගලන් මේක හොඳට මොනිටර් කරන්න මීගමේ සුපර් මාකට්ස් ටිකට තව 6 to 8 months මොකද වෙන්න යන්නේ කියලා. හරිද? Right. Any more questions? Are you satisfied with this answer, Milinda? Extremely satisfied. Thank you. Okay. Right.
So what do you mean by a skill? Can anybody tell me? People who have joined now, can you tell me what do you mean by a skill? කාටද කියන්න පුළුවන්ද? දීෂාන්? දීෂාන් නම් දැන් කියන්න ඕන දැන් සිනෙක් එකේ තියවර වෙලා මේ හොඳ එක්ස්පෝෂර් එකක් තියෙන්න ඕන දැන් මේ මැනේජ්මන්ට් ස්ටයිල්ස් වලට. දීෂාන්, what do you mean by a skill? Why do you want to do project management? දීෂාන් ඉන්නව නේද? Disha, you are a Rover Scout, right? You are from Mariswara, right? Right. Colombo? Negombo, right. Okay. So what do you mean by a skill? The ability to do something better. Right? Then ඕගොල්ලන් scouting කරද්දී ඕගොල්ලන්ගේ skills test කරන්න එක එක තියෙනවානේ projects test. Right? ඒ කරන්නේ ඕගොල්ලන්ව මේ grow කරවන්නේ from ඕගොල්ලන්ගේ මේ school age එකේ ඉඳන්ම මේ ඉස්සරහට ගියාම ඉස්කෝලෙන් එළියට ගියාම ඔය skill sets තව improve කරන්න තමයි ඔය දැම්ම ඉඳන් ඕක ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න. ඒක තමයි කියන්නේ හැමෝටම scouting කරන්න පුළුවන් තරම්. මොකද scouting වලින් දෙන knowledge එක එළියට ගියාම ගන්න බෑ. Right? Leadership skills, එතකොට team building skills ඒ ඔක්කොම ඕගලන්ට scouting වල free උගන්වනවා. දැන් මම එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම්. මම දැන් මේ ඔක්කොම මම ඉගෙන මම ප්‍රෙසිඩන්ට් ස්කවුට් කෙනෙක්. ඒතර මම වුඩ් බැජුත් part 2 වෙනකන් විතරයි කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මම කම්පැනිට අලුත් ජොයින් වුණාම මට තිබුණා programs අපි මාව යවුණා training programs, leadership programs, team building programs වලට. එතකොට ගියාම ඒවල ඔක්කොම උගන්වන්නේ මේ ස්කවුටින් වලින් මට පොඩි කාලේ උගන්වපු දේවල්. ඒ හින්දා මට ඉක්මනට ලේසි වුණා ටග් ගාලා ඒව ඔක්කොම අල්ලගෙන මගේ කැරියර් එකේ උඩට යන්න. ඇයි මම ඒව ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා. මම දන්නා ට්‍රූප් එකක් කොහොමද රන් කරන්නේ, මගේ පෙට්‍රෝල් එක කොහොමද මේව කරන්නේ. එතකොට අපි ඩිස්ට්‍රික්ට් මීටින්ග්ස් වලට මේ ඩිස්ට්‍රික්ට් රැලි වලට ගියාම මිනිස්සු 500 1000ක් එක්ක අපි කොහොමද කතා කරන්නේ, මයික් එකකින් කොහොමද කතා කරන්නේ, පබ්ලික් ස්පීකින් ස්කිල්ස්, එතකොට ස්ටේජ් එක ඉස්සරහට ගියාම බය නැතුව කොහොමද ඉන්නේ. අන්න ඒවා එතකොට අපි බැරි වුණාම මම ඩිස්ට්‍රික්ට් රැලි එකේ මම පෙරදුනොත් මම කොහොමද ඉමෝෂනලි ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ. එතකොට ඒ ඔක්කොම මට ඔක්කොම උගන්වලා තියෙන්නේ. ඒ ස්කිල්ස් මට අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? මම මේක පොඩ්ඩක් එළිය එකක් කියන්නේ. ඒ හින්දා හැම වෙලේම පුළුවන් තරම් ඕගලන්ගේ ඉන්න කට්ටියවත් ස්කවුටින් කියන එකට දාන්න. ඒ ස්කිල්ස් ඉස්කෝලේ උගන්වන එක තමයි ඉස්සරහටත් ඕගලන්ගේ මොන ඕගනයිසේෂන් එක. ඔයාට ෆෝසස් ජොයින් වුණත් ඔයා වෙන රටකට ගිහිලා වෙන කම්පැනි එකකට ජොයින් වුණා මොන කම්පැනි එකට ගියත් ඔය ස්කිල්ස් ටික දැන් අනිවාර්යෙන් ඕන. මම ඔය ටික ඉස්සරට දැන් පෙන්නනවා දැන්. හරිද? එතකොට ඔයගලන් අහලා තියෙනවද WHO කියන්නේ මොකද්ද? මිලින්ද, what do you mean by WHO? දැන් ඔයගලන් මේ දවස්වල හොඳටම අහලා තියෙන වචනයක් වෙන්නේ. World Health Organization. Yes, okay. So then World Health Organization එකේ they say there are top 10 life skills recommended by WHO. හරිද? මම WHO එක අරගන්නේ මොකද ඒක තමයි අපිට ගැරන්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් ඕගනයිසේෂන් එක. මොකද ඒගොල්ලෝ හුඟක් health related ඉන්න හින්දා. අපිට තව ගන්න පුළුවන් WTO world එතකොට එහෙම නැත්නම් IMF එතකොට World Economic Forum ඒ ඔක්කොම ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ඔක්කොම business minded. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලෝ හුඟක් හැම වෙලේම හිතන්නේ right business එක කොහොමද grow කරන්නේ. ඒගොල්ලන් අර human පැත්ත හුඟක් බලන්නේ නැහැ. but WHO වගේ එකක් අපි හැම වෙලේම ගන්නෙ. දැන් for example WHO එකෙන් කියන vaccines විතරයිනේ අපි ගහන්නේ. right? then WHO එකෙන් කියනවා right for people who are above 18 and less than 30 they should be given Pfizer, Moderna hari මොනා හරි. එතකොට third dose එක කාටද දෙන්න ඕන? is it Sinopharm is good? එතකොට Sputnik එක හොඳයිද? ඒ ඔක්කොම දෙන්නේ WHO. ඉතින් ඒ හින්දා credibility එක වැඩි WHO එකේ. ඒකින්ද තමයි මේ skills ටික මම අරගන්නේ. So they say top 10 life skills recommended by WHO are like problem solving, number 1, decision making, number 3, creative thinking, number 4, critical thinking, self awareness, empathy, interpersonal relationship, good communication, management stress and management of emotions.
right? May take a key, right? May take a hondra balaganda students who are in grades between 9, 10, 11. I don't mind, you should be writing this down. May take a poddak balaganda ogalanda godak ona venena during your college time. But when you walk out from your school, definitely you should get ready with this. And people like Dishan and Minal, and I don't know the rest of the names who are currently in universities or just passed out universities. Guys, you all should be very aware about this top 10 life skills, right? I will be explaining one by one quickly on the next slides, right? Right, problem solving. The individual should know the steps in problem solving. That is, understanding the nature of the problem, its one set, factors which aggravate the problem, different solutions, and how to choose the best. මේක මම ටක් ගාලා ඕගලන් සිංහලෙන් උත් කියන්න. ඕගලන්ගේ දැන් ස්කවුට් මීටින්ග්ස් වල අපි මීටින්ග්ස් නෙමෙයි ඕගලන්ගේ ස්කවුටින් ලයිෆ් එකේදී ඕගලන්ට කොච්චර ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං ඉෂුස් ඇවිල්ලා තියෙනවද? හරිද? හොඳම එක්සැම්පල් එකක් අපි කියමු. ඕගලන් ඩිස්ට්‍රික්ට් රැලි එකට යනවා. ඩිස්ට්‍රික්ට් රැලි එකට අරන් යනවා. ට්‍රූප් එකෙන් හොඳම අරන් යන්නේ 20 දෙනාමයි අරන් යන්නේ. ඔයගේ ට්‍රූප් එකේ අපි කියමුකෝ මම ආයේ මම කොලෙජ් එක ගන්න මොකද අනිත් ඒවා ගැන මම එච්චර දන්නේ නැති ඉඳ අනිත් ට්‍රූප්ස් ගැන කොලෙජ් එක 33rd නිගම්බෝ මාරිස්ටලා කොලෙජ් කියලා කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් 75ක් විතර ඉන්නවා කියමුකෝ ට්‍රූප් එකේ. අපිට 75ම අරන් යන්න බෑ. ඩිස්ට්‍රික්ට් එකෙන් කියන්නේ මාරිස්ටලා එකෙන් 25යි, සෙන්ට් පීටර්ස් 25යි, සෙන්ට් මේරිස් 25යි, සීදුව ගම්පහයි ඉස්කෝල වලින් ඕමයි කියලා ඒගොල්ලන් ඩිස්ට්‍රික්ට් රැලි එකට මේගොල්ලන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ළමයි 500ක් විතර ගේන්න. හරිද? හැබැයි ඕගලන් හරි 25ක් ඕගලන් බෙස්ට්ම 25 අරගෙන යනවා ටීම් එකක් මේව ගන්න. මොකද ඕගලන් මේක ඕගලන් දිනන්න තමයි යන්නේ. අපි නිකන් පාටිසිපේට් කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඕගලන් හැම වෙලේම මේ විනිං මයින්ඩ්සෙට් කියන එක හදාගෙන ඉන්න ඕන. පාටිසිපේට් දැන් ඉස්සරම කියන්නේ දැන් අපි දැන් ওই ක්‍රිකට් වල කියන්නේ කමන්නේ පෙරදුනාට පාටිසිපේෂන් තමයි වැදගත්. පාටිසිපේෂන් වැදගත් තමයි. හැබැයි පාටිසිපේෂන් වැදගත්. හැබැයි හැම වෙලේම දිනන්නත් දැනගන්න ඕන. හරිද? පෙරදෙනවා, දිනනවා, පෙරදෙනවා ඒව ඔක්කොම කියනවා. මිනිස්සු කියනවා දිනුම බාර ගන්නත් ඕන, පරාජය බාර ගන්නත් ඕන. මොකද කියන්නේ සිංහලෙන් හැංගීම් බරෙන්ද ඒව ඔක්කොම කතා තියෙනවා. හැබැයි හැම වෙලේම විනිං මයින්ඩ්සෙට් එක තමයි ඉන්න ඕන. හරිද? එතකොට මේ ප්‍රොබ්ලම් සෝල්විං එකේදී ඕගලන් කියන්නේ ඔය ගිය ටීම් එක ඕගලන් යන්නේ 3 nights 4 days. හරිද? ඕගලන්ට ගිය පළවෙනි දවසේ කියනවා ටෙන්ට්ස් ටික හදන්න ඕගලන්ගේ ඩිමාර්කේට් කරලා තියෙන්නේ මාරිස්ටලා එකට මෙන්න මේක ඇල්ල තියෙනවා ඔක්කොම කරලා ඔක්කොම කරද්දී ඕගලන්ට වතුර නැහැ. ට්‍රූප් ලීඩර් සහ පෙට්‍රල් ලීඩර්ස්ලා එක්කව වෙලා මේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න ඕන. හරිද? මොකද ඩිස්ට්‍රික්ට් එකෙන් ඒගොල්ලන් වෝටර් කනෙක්ෂන් දීලා තියෙනවා. හැබැයි තාම ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් ඔයාගේ ළමයි පොඩි ළමයි උත් උතන ඉන්නවා. ජූනියර්ස්ලාත් ඉන්නවා. උන්ට වතුර තිබ්බා. අවුවේ වැඩ කරන්නේ. වලවල් හාරන්න ඕන. එතකොට මේ ගේට් එක හදන්න ඕන, ටෙන්ට්ස් ගහන්න ඕන, වෙට් පිට් ඩ්‍රයි පිට් කපලා එක හදන්න ඕන, කිචන්ස් හදන්න ඕන. හැබැයි මේ ඔක්කොම කරන්න බෑ. හරි මහන්සි වතුර ඕන. කොහොමද මේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්නේ? එතකොට එක්සැම්පල් එකකට ට්‍රූප් ලීඩර්යි ඒකේ ඉන්න ඉතුරු පෙට්‍රල් ලීඩර්ස්ලයි ඔක්කොම අල්ලලා යනවාද මේ ළඟ තියෙන ගෙවල් වලින් වතුර හොයන්නේ නැහැ. ට්‍රූප් ලීඩර් ටක් ගාලා බලන්න මොකක්ද මේ ප්‍රොබ්ලම් එක? කාවද මම මෙතනට ආවන්නේ? who is my best and who can do this job? බෙස්ට් එක්කෙනාට සමහර විට බෙස්ට් එක්කෙනා නෙමෙයි ඊට වඩා හොඳ එක්කෙනෙක් මේකට ඉන්න පුළුවන්. මම දෙන්නෙක් අරින්න ඕනද? do we have to send juniors? Can they take responsibility? So this is your problem solving, right? Problem solving in organizations are key, very important. හැමදාම ප්‍රශ්න, right? දැන් මම අද උදේ ඕගලන්ට වෙලා හොතලට මට පටන් ගන්න පුළුවන් වුණා 8:00මාරට. හැබැයි මට ඊට කලින් මම ගොඩාක් මගේ උදේ ඉඳන්ම problem solving issues තමයි තිබුණේ කම්පැනි එකේ. හරිද? Similarly, ඕගලන් මේක ඕගලන්ගේ ස්කවුටින් ලයිෆ් එකේදී, ස්කූල් ලයිෆ් එකේදී මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඕගලන් any organization එකකට ගියම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගේ ලයිෆ් එකෙත් මේමයි problems එනවා. ඒව හොඳට බලලා option එක හොඳද මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා බලලා ටක් ගාලා එක decide කරනවා. Then decision making. Before taking a decision, one has to list the pros and cons, loss and the gain, the risk involved. One need not to hesitate to consult the appropriate people. මම දැන් මේකට මම ඩීෂාන්ව එක්සැම්පල් එකකට ගන්නම්. දැන් ඩීෂාන් decision එකක් මේ කරන්න යනවා. So he has completed his main course at CNEC. So he just wanted to know whether he should start an MBA or whether he should go for a master's or whether he should start working, and while working whether he should do his MBA and masters, right? එතකොට Dishan should weigh the pros and cons.
ඒ කියන්නේ advantages disadvantages හොඳ නරක ඒක මේක මම දැන් කරොත් මොකද වෙන්නේ මේකට මට දැන් සල්ලි තියනවද මම මේක ඉගෙන ගන්න ගම ජොබ් එක කරන ගමන් ඒ සල්ලි දාලා කරනවද should I ask from my parents or do my responsibilities now to share some of my salary with my parents should I help them what will be the risk මම තම වයසට යනවා එතකොට should I get married ඒ ඔක්කොම should I get migrate දැන් මේ ඔක්කොම තියෙනවා then you should also consult appropriate people ඒකට මම ඊළඟ අන්තිම slide එකක පෙන්නනවා ඔයාලට mentor කෙනෙක් තියාගන්න ඕන life එකට for your professional life basically ඉතින් ඒ ඔක්කොම කතා කරලා so you should make a clear decision right then creative thinking one should be innovative and creative explore new ideas and methods දැන් මේක තමයි මම අර කිව්වේ business වලදී ගන්න කියලා හරිද creative thinking මේ creative thinking එක ඕගලන්ගේ මේ ස්කවුටින් ලයිෆ් එකේම ඕගලන් මේකට අලුතෙන් හැදෙනවා. අපි දැන් ඩිස්ට්‍රික්ට් රැලි එකදී ගත්තාම කොහොමද ක්‍රියේටිව් තින්කින් කියන්නේ? අපි කියමුකෝ ඉස්කෝල 10ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කම්පිටිෂන් එකට වෙනම ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා බෙස්ට් ගැජට්, බෙස්ට් ගේට්, බෙස්ට් එන්ට්‍රන්ස්. හරිද? එතකොට මොනවද ඒ ඉස්කෝල වලින් කරන්නේ? ක්‍රියේටිව් විදියට ගේට්ටු හදනවානේ. සමහර අය අර මංකි බ්‍රිජ් එක වගේ හදනවා. එහෙම නැත්නම් නිකන් අර ලිෆ්ට් එක වගේ හදනවා that is creative thinking ඕගලන්ට ඉස්සරහට creative thinking කියන එක must එකක් in any organization if you can't be a creative thinking person believe me මම මේ අද කිව්වක හිතා ගන්න 10 21 2021 ඕගලන්ට කවදාවත් ඕගලන්ගේ corporate career එකේ කියන්නේ promotions උඩට එහෙම යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ you all have to be very creative thinking then critical thinking one has to learn to evaluate and critically look at an issue information situation or requirement or recommendations made by others one should not blindly accept or get carried away by other statements or pressures මම critical thinking එකට අර example එකම ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ දැන් අපි කියමු district rally එකේ වතුර නැහැ හරිද එතකොට ඔතන එහා පැත්තේ group එකේ එක්කෙනෙක් කියනවා අපි මේක දෙගොල්ල එක්කව වෙලා කරමු. එක්කව වෙලා කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඒකේ මොටිව් එක බලන්න ඕන. ඇයි එයා අපිවත් අරගන්නේ? එයාටත් ළමයි ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ටත් මේක ඒගොල්ලන්ගේ කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු ඇති මේ ටීම් එකට වඩා. එතකොට අපේ කට්ටියවත් අරන් ගියාම මෙතන ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩු වෙලා අපිට හදන්න තියෙන අපේ ටයිමින් මේ ඔක්කොම ක්ලෑෂ් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ හින්දා blindly accept කරන්න එපා. එයා එන්නේ සිනාමුසු මූණින්. එයා කියන right මචං අපි ඕගලන් එක මීගමු එක කට්ටිය ඉස්කෝල වල ළඟ ගහ ගන්න ඕනේ නෑ. එහෙම කියලා එන්නේ. ඕගලන් when you walk out to the market when you go for a new organization also you will meet people like this you should be very careful about them right හැම වෙලේම ටක් ගාලා කියපොන් right මේක හරි කියලා ගණන් ගන්න එපා. හැම වෙලේම ඔළුවෙන් ඔළුවක් දීලා තියෙනවානේ. ඒකෙන් පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක කරන්න ඕනද මෙයා ඕකේද මේ මිනිහාගේ මොකද මොටිව් එක ඇයි එයා මට මෙහෙම හුඟක් ඇට්‍රැක්ට් වෙන්නේ ඒ කියන එක හිතන්න right then basically decision making and critical thinking I would say are in part so self awareness it is very necessary to have an insight into itself one's capabilities and limitations one's strengths and weaknesses appropriate self esteem should be present both inferiority and superiority feelings about self are harmful හරිද ඔයාගේ self awareness එක ඔයා හොඳට දැනගන්න ඕන මං කියන්නේ සමහර ඉන්නවා දැන් ඔයගලන් පාර්ලිමේන්තු එකේ දැන් දැකලා තියෙනවානේ right මම තමයි මේක කරේ right මම කරපු හින්දා තමයි මේක දින්නේ එහෙම ඉන්නවනේ හැබැයි එයාගේ ability එක ඒ capability එක එයා දෙක කරලා තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් team එකක් එක්කද කරලා තියෙන්නේ කියන එක ඒක හැම වෙලෙම බලන්න මට කරන්න පුළුවන් limit එකක් තියෙනවා හරිද මට අපි weight lifter කෙනෙක් ගමුකෝ එයාට weight lifting වලදී 50 kilos විතරයි නම් පුළුවන් ඒ 50 kilos විතරයි එයා 60ක් කරපු ගමන් 60 kilos උස්සන්න ගියොත් එයා ඉන්ජර් වෙනවා එයාගේ bones damage වෙන්න පුළුවන් කොන්ද කැඩෙන්න පුළුවන් ඒ ඉන්න හැම වෙලෙම තමන් self awareness එක තමන් දැනගන්න ඕන මට කරන්න පුළුවන් limit එක මට යන්න පුළුවන් හැබැයි මේකෙන් කියන්නේ මං මාව block කරගෙන ඉන්න ඕන කියලා ඔයා හැම වෙලෙම වැඩිපුර දේවල් කරලා ඒ ඔක්කොම කරන්න ඕන හැබැයි ඒ කරන එකේ limit එකක් තියෙනවා. අපි කියමුකෝ දවසට වැඩ ගන්න පැය 8යි. මට පැය 9ක් අමාරුවෙන් තව පොඩ්ඩක් කරන්න පුළුවන් තව පැයක්. හැබැයි ඔයා පැය 12ක් කරන්න හොඳ නැහැ. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඇඟේ බැටරි එක weak වෙනවා. එතකොට ඔයාලට පහුවෙන්ද වැඩ කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ self awareness කියන එක හරි important. Right? Then right. Empathy. One should understand others' views, experiences and expressions with sympathy. One should put himself in others' shoes and react. Right? දැන් මේක ඔයගලන් හුඟක් දැකලා ඇති. ඔයගලන් ඔය කැම්ප්ස් වලට ගියාම first time එනවා කැම්ප් එකකට first time join participate කරන හුඟක් පොඩි අය juniors ලා
ඇවිල්ලා පළවෙනි දවසේ කියනවා අනේ මට අම්මා නැතු ඉන්න බෑ මම හරි බයයි රැට නිදාගත් යන ඔය වගේ ඉෂුස් එනවා. දැන් සමහර අයට තියෙනවා බය මට මේක කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? එතකොට ඕගලන්ගේ ලීඩර්ස්ලා හැටියට හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයගේ සබෝඩිනේට්ස්ලා කලීග්ස්ලා හැටියට ඒක අඳුන ගන්න ඕන. මෙයාට මේක කරන්න අමාරුද? සමහර අය අපි කියමුකෝ දැන් මෙයාට නාරාසනයක් දීලා උදැල්ලක් දීලා troop leader කියනවා හරි or the petrol leader කියනවා right. Within 15 minutes you should dig this out. You should I want I want a wet pit and a dry pit and you should take care of this. එක්කෙනාට උදැල්ලක් දීලා කියනවා මට wet pit එකයි dry pit එකයි කපලා දෙන්න විනාඩි 5කට. ඒක ප්‍රැක්ටිකල්ද? ඒක කරන්න බෑ. හරිද? එතකොට ඔයා ලීඩර් කෙනෙක් හැටියට, කලීග් කෙනෙක් හැටියට, සබෝඩිනේට් කෙනෙක් හැටියට හැම වෙලේම හිතන්න ඕන. මේක මට දුන්නා නම් මට මොකද වෙන්නේ? මට විනාඩි 15න් කරන්න පුළුවන් ද උදැල්ලක් දීලා බොරළු ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඕගලංග දාලා දින බොරළු ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. බොරළු ග්‍රවුන්ඩ් එකේ උදැල්ලකින් කොටන්න බෑ. එතකොට නාරාසනයක් වගේ එකක් ඕන. වතුර ඕන. ඒක පොඩ්ඩක් පොඟවලා එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒ යන ටයිම් එක ඒ ඔක්කොම බලලා තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි හොඳ leadership skills කියන්නේ. Right? So then interpersonal relationship. One should develop the skills of establishing and maintaining an appropriate friendly relationship with most of the persons. One should also learn skills to manage hostile and troublesome persons by keeping the required distance. Right? So, මේකෙදි කියන්නේ මොකද දන්නවද? interpersonal relationship ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් හැම වෙලේම හොඳ relationship එකක් තියාගන්න ඕන හැමොත් එක්කම. අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර අඳුන ගන්න ඕන. දැන් හැමෝම different mentalities වල ඉන්න මිනිස්සු තමයි ඉන්නේ. මෙයාට ටිකක් තරහ යනවා. මෙයා හැම වෙලේම තමුන්ගේ වාසියට වැඩ කරන එක්කෙනෙක්. එයා අනිත් අයව ලව්ව වැඩ ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ඔයා අඳුන ගන්න ඕන. ඔයා troop එකක ඉද්දි, එහෙම නැත්නම් petrol leader කෙනෙක් ඉද්දි මගේ ඉන්න members ලව මම අඳුන ගන්න ඕන මෙයා මොන වගේ කෝඩ් දෙන්න මේ ලොකු පොඩු ටිකයි ගන්න. කොහොම එක්කෙනෙක්ද කියලා. හරිද? right. එතකොට then good communication. Hello. Sandali, can you mute your mic? Yes. So good communication skills, verbal and non-verbal, are very important in the day-to-day functioning of the individual. Communication of feelings and emotions is essential for mental well-being, right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ හොඳට communication skills මේ වල මම හිතන්නේ පොඩි ඔය games උත් තියෙනවා scouting වල. හරිද? ඒව කරලා leadersලා ඉන්නවනම් ඒක ඔයගොල්ලෝ පුරුදු කරන්න. ඕගොල්ලන්මුත් communication කියන එක හුඟක් මේ වෙනවා. Now, especially people like Milinda and Lakshan, you should improve your communication skills before you go for a job. Now, I hope you all have got the platform during your school time. So, improve like public speaking skills, how you communicate properly. When it comes to communication, email typing, spellings, grammar මේ ඔක්කොම දැන් මේව ඔෆිස් එකකට ගියාම ඉගෙන ගන්න බෑ. දැන් අලුත් මේකේ ඔයගොල්ලන් ඔක්කොම ඉගෙනගෙන තමයි යන්න ඕන. හරිද? එතකොට MS Office ඔය packages ඒ ඔක්කොම දැන් මේකේ ඉගෙන කියන්නේ නැහැ. ඔය දැන් general job එකේ නම් coding ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ algorithms ඉගෙන එහෙම ඕනේ නැහැ. Basic knowledge එක තියාගෙන යන්න ඕන for you to go and start fresh in an organization. Management stress. Appropriate and healthy methods of managing one's stresses go a long way in the prevention of physical and mental disorders. Management of emotions, appropriate and healthy methods of managing one's negative emotions go a long way in the prevention of physical and mental disorders. මම මේ දෙක වැඩි explain කරන්නේ නැහැ මොකද පොඩි කට්ටියත් මෙතන ඉන්නේ හින්දා. But people who are in the university or who are doing higher studies, you all know what I'm talking here. Right. දැන් මම ටග් ගාලා මේක ඉවර කරන්න මට වෙලාව නැති හින්දා දැන් best job categories for future, right? Because the reason why I put this slide was I thought there will be a lot of people from universities or after A levels. So in future මෙන්න මේ categories තමයි වලට වැඩියෙන් jobs තියෙන්නේ. Nurses and medical professionals, dentists and dental hygienists, mental health professions. දැන් ඕගලන්ට පේනවාද මේ first three වැඩියෙන්ම යන්නේ ඒ කියන්නේ medical professionals වල. ඕගොල්ලන්ට දැනුවත් පේනවා ඇති දැන් මේ pandemic එක වෙලාවේ doctorsලා nursesලා එතකොට කවුද PHIsලා ඒගොල්ලන් නැත්තම් අපිට මේක control කරන්න පුළුවන්ද? injection vaccine එක හොයාගත්ත තමයි. හැබැයි මේ vaccine එක කවුද ගහන්න ඕන? එතකොට මේව isolate කරන්නේ කවුද? පොලිසියට ආමියකට ඒක කරන්න බෑ. මොකද ඒගොල්ලන් ගන්න ඕන හැම වෙලේම මොකද ඒගොල්ලන් මේ professionalism එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. doctorsලා තමයි මේකේ මොකද්ද කියන්නේ පෙරමුණ lead එක අරගත්තේ. හරිද? ඒ හින්දා ඉස්සරහටත්
ඉස්සරහට දැන් ඔයගලන් හිතන්න එපා කවදාවත් මේ පැන්ඩමික් එක මේ තමයි ලෝකේ අන්තිම පැන්ඩමික් එක කියලා. දැන් ඊයේ මම report එකක් කියෙව්වා this will go till end 2022. හරිද? ඊට පස්සේ එයි වෙන එකක්. හරිද? ඉස්සරහට මේ වගේ ගොඩක් එයි. ඊට පස්සේ වතුර ප්‍රශ්නයක් එනවා. හරිද? ලෝකෙට වතුර අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ resources වල ප්‍රශ්න එනවා. මේ ඔක්කොටම එනවා. හැබැයි මේ medical professionals ලා අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන් ඉන්න ඕන මේ ලෝකේ run කරන්න. ඒ හින්දා whoever who wants to think about future should focus on this area. Hariද jobs වලට. Then comes මේ Dishan කතා කරන Dishan ගේ category එක. Software developers, cyber security experts, data analysis කියන එක very important. මේක තමයි ලොකුවටම එන්න යන job එක. දැන් මේකේ masters පවා තියෙනවා. හරිද? Dishan, I don't mind if you can focus on data analysis like big data analysis කියලා දැන් ලොකුවට programs යනවා. I don't mind you thinking about this as well, right? එතකොට AI කොහොමද robots ලාව හදන්නේ ඒක කොහොමද work කරන්නේ AI උත් very important කාටරි ඉගෙන ගන්න ඕන නම් හරිද then මේ plumbers and electricians කියන එක කවුරුත් හිතන්නේ මේ electricity හදන මේ electrician එතකොට මේ බාස්ලා ඒව වැඩක් නැහැ හැබැයි මේවා තමයි highly paid jobs වෙන්නේ after medical professionals ලා මොකද මේ service sector එක කියන එක ඉස්සරහට කොහොමත් ඕන දැන් මේ ගෙදර switch එක කැඩුනම අපිට හදන්න බෑනේ අපි දන්නේ නැහනේ එතකොට ගලක් බැඳ ගන්න පොඩි පිටියක් තාප්පයක් හදා ගන්න ගෙවල් හදන මේ වලට ඕන. then ඔය chefs ලා bakers ලා එතකොට salons වලට ඒ service sector එක ඒක තියෙනවා තාම තියෙනවා. ඒ හින්දා කවුරුත් මේ ඉස්සරහට මේ job වල designation ඒවා මුකුත් හිතන්න එපා. මම electrician කියලා මම සමාජයේ පහත් නෑ. ඔයා electrician වෙලා ඕස්ට්‍රේලියා ගියොත් ඔයා ඒගොල්ලන් වඩාගෙන ගන්නේ මොකද ඒ තරමට ඒගොල්ලන්ට ඒ සර්විස් සෙක්ටර් එකට ඕන. අපි මේ ලංකාවේ අපි මේ කියන්නේ මූ මේසන් බාස් මෙයා මේ වයරින් අදින එක එහෙම කියලා නෑ. When you step outside Sri Lanka there is a high regard for these jobs. හරිද? Then supply chain and logistics කියන එක. supply chain and logistics අනිවාර්යයෙන්ම important. මොකද මේ යන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ හරි supply chain එකක් තිබුණේ නැත්නම් any industry. හරිද? in any industry I'm a Dishan that can Dishan if you just have time go and search what is the current issue that is having in the IT industry at the moment there are lack of chips ගහන්නේ නැහැ දැන් මේ වෙලාවේ චයිනා වල අඩුයි එතකොට තායිවාන් වල chips අඩුයි ඒ හින්දා laptops ගහනවා අඩුයි කාර් හදන එක අඩුයි ඉතින් මේ ඔක්කොම මේ supply chain and logistics issues which is happening in China at the moment vessel delays වෙනවා එතකොට ලොකු ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මම මේ ගොඩාක් කතා කරන්න යන්නේ වෙලා නැති ඉඳ but you all should go and think about it right study that then marketing and finance උගක් අය හිතනවා right මම දැන් CIM කරන්න ඕන after A levels or CIMA or ACCA that is good but what I see is within next 5 to 10 years මේ ඔක්කොම digitalize වෙලා automated වෙන program මේවා එනවා programs එනවා ඒ කියන්නේ finance එනවා ඔයාගේ මොනවාද ආදායම් වියදම් ටික ඔක්කොම දැම්ම ගමන්ම system එකේ ඇදිලා එනවා profit එක ඉස්සරහට තව invest කරන්න ඕනේ ඒ ඔක්කොම automated වෙලා softwares එනවා marketing උත් එහෙම වෙයි marketing ඇත්තටම වෙන්නේ digital marketing පැත්තට හුඟක් යනවා දැන්. හරිද? ඒ හින්දා if somebody wants to learn or step into marketing, my recommendation is please start digital marketing. There are diplomas, degrees, masters. This will massacre the entire marketing function. So please start doing digital marketing if anybody wants to step into marketing. Right? Then, okay, personal life improvements. You should have a goal sheet for your life with time and action plan. ඒක දැන් මම කියනවා මේ students ලටයි A levels university ඉන්න අයට ඔක්කොටම ඕගොල්ලන් goal sheet එකක් තියාගන්න ඕන. මම A levels අර මම දැන් කිව්වේ A levels එකට මම මොකද කරන්නේ? ඒක goal sheet එකක්. ඒකට time එකක් දාලා තියාගන්න. මම 2022 A level කරද්දි මම මොනවද select කරගන්න ඕන. If somebody wants to do a masters MBA finding a job you should put it and you should put a time and action. මම මෙදාට කරා මේක මේ අවුරුද්ද මේක ඉවර කරනවා කියලා. එහෙම නැතුව කාටවත් life එකේ success වෙන්න බෑ. හරිද? Also go that extra mile in anything in life. හරිද? කවුරුත් හිතන්න එපා right දැන් මම ඩීෂාන්ගේ බලන්න එයාගේ motivation එක හොඳයි. එයා හිතනවා දැන් මම masters එකක් කරන්න ඕනේ. එයාගේ motivation එක හොඳයි. හැබැයි ඒක පොඩ්ඩක් improve කරගන්න ඕන. හැම වෙලේම නවත්තන්න එපා studies කොතනින්වත් නවත්තන්න එපා කියන්න එපා right මම දැන් මට වයසයි එහෙම නැහැ අවුරුදු 50ට 60ට ගියත් ඉගෙන ගන්න ඕන ඉගෙන ගන්න ඕන right go that extra mile in anything in life then have a good mentor for your professional life හරිද ඔයාගේ professional life එකේ අනිවාර්යයෙන්ම mentor කෙනෙක්ව තියාගන්න. ඒ කියන්නේ mentor කෙනෙක් කියන්නේ
දැන් මම කියන්නේ මේ O level A levels කට ඕනේ නැහැ, but people who are doing higher studies, you all should have a mentor. You should have a mentor whom you can talk and ask, you can get ideas. ඔයාට වඩා එයා වැඩිමල් එක්කෙනෙක් වෙන්න ඕන, ඔයාට වඩා එයා experience එක්කෙනෙකුත් වෙන්න ඕන එයාගේ corporate life එකේ. මොකද එයා දන්නවා මොනවාද global trends, කොහොමද හැසිරෙන්නේ, ඒ ටික ඔක්කොම එයා ඔයාට කියලා දෙයි. එතකොට එයා කියයි right Dishan ඔයා දැන් project management කරන්න එපා, big data analysis කරන්න, masters කරන්න, හැබැයි තව අවුරුදු 2කින් කරන්න, you should start working, get that work experience kind of a thing. That is a role of a mentor. හරිද? Then you have to be updated about global trends and technology, right? Guys, please you all should start reading. හරිද? ඕගලන්ගේ මම දැන් එකක් මට මේක වෙලා නැහැ, මම අරගෙන නැත්තම් ඕගලන්ගේම phones වලින් අරන් පෙන්නනවා. iPhone එකක් තියෙනවා නම් ඔයා ඔකේ steps දෙකක් වම් අත පැත්තට දකුණු පැත්තට scroll කරාම ඔයාගේ පෙන්නනවා ඔයා දවසේ screen time එකේ හිටපු apps වල time එක. හරිද? social media වල තමයි ඔයගලන් වැඩියෙන් ඉන්නේ. හරිද? මම ඒක දැන් ඔය බැලුවේ නැතුණත් මට කියන්න පුළුවන්. Facebook, Instagram, Twitter ඒවා ඔයගලන්ගේ හොඳයි. businesses කරනවා නම් ඔයගලන් ඒක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් නිකන් ඕපදූප ඒවා වැඩක් නැහැ. politics ඒක ඔයගලන් කතා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒවා අහලා වැඩකුත් නැහැ. මොන government එක ආවත් මේ හැමම තමයි. හරිද? හැබැයි අපි දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔයගලන් කරන්න ඕන you all should read a lot, right? You all should know what is happening in China by now, right? You all should read, you all should have the understanding what is happening in US, what is happening in Australia, what is happening in India and Japan. right? අපි මේ ලෝකේ තියෙනව තමයි හුඟක් දැනගන්න ඕනේ. එතකොට ඒවා අපිට හුඟක් උමනා වෙනවා අපේ ජොබ් එකේ වැඩ කරද්දී ඒ ඉන්න අප්ඩේට්ස් අපිට දාගන්න. හරිද? එතකොට කරුණා කරලා මම කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් නම් ඉස්කෝලේ අය කියවන්න ඔයගලන්ට දැන් හුඟක් ඔන්ලයින් පුළුවන් හින්දා ඔයගලන් daily mirror English papers කියවන්න, සිංහල කියවන්න එපා කවුරු. හරිද? English is very important. daily mirror එතකොට ft.lk කියලා එකක් තියෙනවා. weekend එකට කියවන්න ඕන Sunday Times. මේ පත්තරවල කියවන්න ඕන මෙන්න පිටු ටික විතරයි කියවන්න ඕන. first page, then business page, and if you like you read the sports page. එච්චරයි. වෙන මුකුත් කියවන්න එපා. politics අරයට පිහින් යන්න මෙයාට පිහින් යන්නලා මැරුණා මල සිරුර පාවුණා ඒව ඔයගලන්ට වැඩක් නැහැ. right? Do not cloud your this thing mind. You should only read the first page, then go to business page. හැම පත්තරෙම මේක තියෙනවා. business page ආර්ථික පේජ් කියලා තියෙනවා. then sports එච්චරයි. sports විතරක් ඔයගලන් හැම වෙලේම ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. sports හොඳයි ඔයගලන්ගේ life එකටත් හොඳයි. ඔය පිටු තුන විතරයි කියවන්නේ. වෙන මුකුත් කියවන්න එපා. People who are doing your A levels and higher studies, please do start reading economics, Bloomberg. මේ වලට ඔයගලන්ට subscription ගෙවන්න පුළුවන් නම් ගෙවන්න. මොකද මම දන්නවා ඔයගලන් ඊට වඩා ඔයගලන් වියදම් කරනවා. ඔයගලන්ගේ iTunes data upload කරන්න, dialog card ගන්න ඒ ඔක්කොම වියදම් කරනවා. අරගේ $4.5. ඒක පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේකක් තමයි වෙන්නේ. හරිද? So the last point is always be humble and help support people around you, right? Whether is it from studies, your finances or whatsoever, you all should always help and you all should be very humble, right? මම මේ ඩිග්‍රී එක කරා මම මාරිස්ටලා එකේ කෙනෙක් මම රෝවර් ස්කවුට් කෙනෙක් මම ප්‍රෙසිඩන්ට් ස්කවුට් කෙනෙක් මම පදින්නේ මේ වාහනේ ඒවා අදාළ නැහැ. whatever you do your positions you should carry it out when you walk out from your organization, right? ඔයා පාරට බැස්සම ඔයා මහ ජනතාව සාමාන්‍ය ජනතාව ඔයාගේ පොසිෂන් එක වැඩක් නෑ මේ පාරේ බුලත් තිබුණන මිනිහට. හරිද? එයාට අවශ්‍ය එයාගේ බුලත් මිටක් ගන්න එක්කෙනෙක් විතරයි. එහෙනම් you should always be humble, right? Last point, this thing, can you all see this in red? Be prepared. ඔයගලන් දැකලා තියෙනව නේද Nike එකේ මොකද්ද ඒගොල්ලන්ගේ මේක අර උද්ෘත පාඨය කියන්නේ මොටිවේෂන් එකට ඒගොල්ලන් දාලා තියෙන්නේ just do it. commandos ලගේ මොනවද දාලා තියෙන්නේ නොහැක්කක් නොමැත. එතකොට මම හිතන්නේ special forces වල මොකද්ද මට මතක නැහැ. ඔය වගේ මේක ඔයගොල්ලන්ට මතකයිද? මේක තමයි ස්කවුටින් වල දැන් බේඩන් පවල් කියන්නේ be prepared. මේක එයා 1800 කියලා තියෙන අදටත් මේක මේවයි මේ ඔයා be prepared නැත්තම් ඔයා prepared නැත්තම් ඔයාගේ life එකේ challenges වලට organization එකේ challenges වලට studies වලට ඔයා prepared නැත්තම් අපිට කවදාවත් ඉස්සරහට යන්න බෑ. මේක අදටත් මම සිංහලෙන් කියන්නේ හරිම වළංගු මේක. අර Nike වල කියන වගේ just do it. ඒක just do it තමයි. හැබැයි ඊට වඩා මේ be prepared කියන එක හැම දෙයකම be prepared. අපි දන්නේ එන අවුරුද්ද වෙද්දී covid තියෙයිද නැද්ද? අපි prepare වෙලා නැහැ. අපි දන්නේ ඉස්සරහට අපිට වතුර තියෙයිද? එහෙම නැත්නම් මොකද්ද සාගතයක් එයිද? අපිට කැම තියෙයිද? නැහැ. අපි ඒ හින්දා පුළුවන් විදිහට අපි prepare වෙලා ඉන්න. ඒක තමයි බේඩන් පවල් කියලා තියෙන්නේ.
So with that, I just want to finalize my last this thing. Have you all heard about Napoleon Hill? He's one of the best authors from US. So what he says is, if you give up before your goal is reached, you are a quitter. A quitter never wins, and a winner never quits. By Napoleon Hill. So thank you very much. Thanks for joining, and have a great future. Thank you very much for your great lecture. Actually, it's really impressive and really important to us as a university students and also the student who studies in schools. So, ළමයි ඔයගොල්ලන් දන්නවද අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වුණේ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අපේ දිසාකමසා අපේ ආදරණීය දිසාකමසා හරිතුමාගේ සහෝදරයෙක්. ඉතින් බොහොමත්ම සතුටුයි අද ඔබතුමාත් එක්ක අද මේ දවසේ මෙවන් වූ ඩිස්කෂන් එකක් ඉතාම සාර්ථක ලෙස මේ මීගම දිසාවේ ප්‍රථම සංවිධානය කරනු ලබන තම සම්මේලනයේ අද දවසේ පළවෙනි සැසිය ලෙස ඉතාමත් හරබර අනාගතයට වැදගත් සහ මේ මොහොතේ අපි කොහොමද අනාගතයත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න ඕන සහ අපි මොනවාද අපි ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග කියන එක ඉතාමත් පැහැදිලිව නිර්වුල්ව අර්ථකථනය කරලා ඉතින් ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. සහ අද දවස මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට තව වැදගත් දවසක්. ඒ වැදගත් දවසේ ඔබතුමා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වීම ගැන සංවිධායක කමිටුව වශයෙන් අපි ඔබතුමාට තමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ඔබතුමාගේ මම හිතන්නේ අපිට මේ අද දවසේ අපි පිළිහිටවන නිගම්බ දිස්ත්‍රික් යූත් ඇඩ්වයිසරි බෝඩ් එක හරහා ඔබතුමාගෙන් ඉස්සරහට අපිට මම හිතන්නේ ලොකු අපිට එකතු වෙලා ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔබතුමා අද දුන්න සෙෂන් එක ඇත්තටම මීට වඩා ගොඩක් පිරිසකට ලැබුණොත් හොඳයි කියන එක මම හිතනවා. හැබැයි දැන් අපි මේ දවස්වල අපි කරන් ආපු සෙසිත් එක්ක අපේ තරුණ ප්‍රජාව ගොඩක් පුරු වෙලා ඉන්නේ විනෝදයට. ඒගොල්ලන් කැමති නෑ ගොඩක් এডুকেෂනල් දේවල් හා සම්බන්ධ වෙන්න. ඒකයි සහ මේ වර්චුවල් යන සිස්ටම් එකත් එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒවට මෙතන ඉන්නේ ඇත්තටම මේ පිළිබඳව ඉතාමත් ආස උනන්දුවක් දක්වන පිරිසක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට දැන් ආදරයෙන් මතක් වෙයිද ඔබතුමාගේ දේශන ඉතාමත් අතන මේක කියන්න ඒකට වචන නැහැ. මොකද ඒක අපි යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් වලට අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපේ ඉන්න ස්කූල් යන නංගිලා මාලිලා මෙතන ස්කවුට්ස්ලා ඒගොල්ලන් අපිට වඩා ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. මොකද ඒගොල්ලන්ට තව ගොඩක් තියෙනවා ජීවිතය යන ඒ වගේම අපිටත්. ඉතින් බොහොමත්ම සුවිස නැවත වරක් අපත් සමග සම්බන්ධ වුණ දවසේදී ඉතින් මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට දැන් අහන්න පුළුවන් සර්ගෙන් අහලා ඒක නිරවුල් කරගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ප්‍රශ්න මුකුත් නැත්නම් අපිට පුළුවන් අද දවසේ පළවන සැසිය ඉතාමත් සාර්ථකව අවසන් කරන්නට. අපිට ප්‍රශ්න මොනවා තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ ශෙහන් සර්ගෙන් අහන්න පුළුවන්. අහලා නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් ඒ ටික. Milinda